आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। इस प्रकार सतगुरु के हेर चरित बिसमाए। सह कसौटी सिख को बेमुख होए जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी वड्डे भागां वाले हो जिन्हां नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने अपने चरनां च सद्या है। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। पवित्र गुरबाणी दे पाठ कीर्तन कथा विचारां सौदा रहरा साहिब जी दे नितनेम सरवण कीते हैं। आओ हुण अपनियां मन बिरतियां कलगीधर पातशाह महाराज पंथ दे वाली साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे चरनां 'च जोड़िए। ये जो कथा अजकल चल रही है गुरप्रताप सूरज की तीसरी रुत विच, एक 100 साखी विचों प्रसंग आ रहे हैं। ब्रह्म ਗਿਆਨੀ भाई राम कोयर साहब जी, बाबा बुढ़ा साहब जी दी अंसबंस उन्होंने जो कथा खालसे नूं सुनाई सी, भाई साहब सिंह जी लिखारी ने लिखी सी, ਉਹਦੇ आधार ते महाकवि संतोख सिंह जी ने इस सारी कथा लिखी है। कई थावां ते तां भाई साहब अपने वालों कुछ नहीं लिखते, 100 साखी की पंक्ति ही लिख देंदे हन। सो आओ प्यार नाल, ये थोड़ी सूखम ते बरीक बिरती नाल समझण वाली कथा है और इहदे विच भी अपनी बिरती दा मान नहीं करना, गरीब नवाज सतगुरु जी की किरपा मंगनी है। हे महाराज, हे कलगीधर पातशाह, आप किरपा रखो, बख्शिश रखो कि साडे मन दे विच ये आप जी की कथा वस जावे। सो प्यार नाल सारी संगत आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। इस प्रकार सतगुरु के इस प्रकार कलगीधर महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे हेर चरित बिसमाए। कौतकां नूं वेख वेख के बिस्मात होंदा है। सतगुरु जी दे सारे ही कौतक नियारे हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी दे प्यारे सिख महाराज की लीला वेख वेख के बिस्म 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 ही पई है। लाल गुलाल रंगारे कहो नानक संतन रस आई है। जो चाक गूंगा मुस्कारे, जिवें गूंगा मिठा खा के मुस्करा पैंदा है, इदां गुरु के सिख गुरु दे कौतकां नूं वेख के बिस्माद विच चले जांदे हन। हाँ जी, सह कसौटी सिख को कोई विरला विरला सिख गुरु दा प्यारा गुरु दी कसौटी सह जाता है। कबीर कसौटी राम की झूठा टिका न कोय। राम कसौटी सोस है जो मर जीवा होए। जिन्हां ने अपना सीस तली ते धरिया होया, जिन्हां ने तन मन धन गुरु दे चरनां च अर्पण कीता होया, जिन्हां ने अपना सीस गुरु दे चरनां च अर्पण कीता होया, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬੇਮੁਖ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਉਗਰ ਤੇਜ ਮੁਖ ਪਰਦ ਕੈ ਜਿਤ ਉਗਰ ਸੁਭਾਉ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਬੀਰਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ,
ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਗਰ ਤੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਗਰ ਬੋਲ ਬੋ ਰਸ ਭਰਿਓ ਸਭ ਹੂਨ ਸੁਨਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਉਗਰ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੈ ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਜੈਨ ਔਰ ਧੀਰ ਪ੍ਰਬੀਰੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ ਵੀਰ ਰਸ ਜਨ ਧਰਿਓ ਸਰੀਰੰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਵੀਰ ਰਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਤਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਬੋਂ ਮੌਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹਿ ਕਬ ਕਹਿ ਉਤਾਲੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ, ਸ੍ਰੀ ਖੜਗਕੇਤ, ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਵਾਕ ਜਥਾ ਨਿਕ ਸਹਿ ਬਦਨ ਤਿਮ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੇ। ਜੋ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤ ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਨਿਕਟ ਜੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਸੰਦ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਕੀ ਲਖ ਪਾਵੈ। ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭੈ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਭੈ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਨਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁ ਸੁਭਾਉ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇੰਨਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਨ ਸਕੈ ਚਾਹਤ ਰਹਿ ਕਿਆ ਗਤ ਹੈ ਤਤ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੋਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਪਸਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਵੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਮਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਤੀ ਬਾਰ ਗਮਨੈ ਨਿਕਟ ਬੈਠੈ ਅਵਲੋਕੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਪੀੜੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੂਰ ਵੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਲਾਲ ਵੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੌਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੁਖ ਫਰਕੈ ਨੈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਗੋ ਮੁਖ ਰੁਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਰੁਖ ਪਰਖੈ ਨਾ ਆਪਣ ਦੇਸ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਤਾ ਦਿਸਤੇ ਮੌਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਭ ਜਾਣੈ। ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਗੱਲ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਭਵਿੱਖਤ ਮਹਿ ਜਥਾ ਕਹਿਬੋ ਨਹਿ ਮਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 10 5 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖਤ ਮੈਂ ਜਥਾ ਕਹਿਬੋ ਨਹਿ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਿਦ ਬੀਤੇ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਬਿਸਮਾਵਤ ਮਾਈ। ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ। ਇਤ ਬੋਲਨ ਦ੍ਰਿੜ ਬੁੱਧ ਕਰ ਨੰਦਨ ਢਿਰ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਇਕੰਤ ਤਵ ਨਹਿ ਸਿੱਖਣ ਭੀਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕੱਲੇ ਸਨ। ਅਭਿਨੰਦਨ ਸੁਤ ਕੋ ਕਰਤ ਬੋਲੀ ਥਿਰ ਤੀਰਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਡ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਹੇ ਸੁਧ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਮੇਰੋ ਮਨ ਥੋੜਾ। ਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਸੁਖ ਨ ਬਲੋਕਿਓ ਮੈਂ ਕਬੋਂ ਕਰ ਮੋਹ ਸੋ ਤੇਰ ਤੋਰਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੋਹ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹ ਤੋੜਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਮੋਹ ਤੋੜਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੁੜ ਜੁੜ ਵਿਛੜੇ, ਵਿਛੜ ਜੁੜੇ, ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਮਾਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਹੋਇ ਉਸ ਪਰਲੋਕਾ। ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰਿਦੁ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋ ਉਪਜਤ ਮਜ ਸ਼ੋਕਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਮੂਰਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੀ ਸਮ ਧੀਰਜ ਧਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਭਾਂਤੀ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰ ਧੀਰਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜੋ ਬਸਦਾ ਕੋਉ ਖੋਦਾ ਕੋਉ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਇੰਨੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਗੰਨੇ ਜੂਠੇ ਚੂਪ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੰਨਾ ਚੂਪਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਦਈ ਨਾ ਸਿਰ ਦਇਓ ਚਿਤਵਾਉ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤੇ ਦੇਤਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੂਖਮ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਭਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਣੇ ਦੇ ਉਹ ਅਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ। ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ। ਪਹੁੰਚੀ ਆਜ ਇਕੰਤ ਲੱਖ ਸੰਸੇਜਿਤ ਹੋਤੇ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੌਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂਨ ਕੇ ਬੜ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਨਮੇ ਤਮ ਮੋਹ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਰੀਤ ਸਮਰੱਥ ਮਹਾ ਚਿਤ ਚਹੋ ਬਨਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਰੀਤ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਚਰ ਚਰੈ ਚਰ ਅਚਰ ਹੋਏ ਲਗ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਵੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਸਦਾ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਵਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਮ ਹੋਏਗੀ ਗਤ ਮੋਹਿ ਅਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਹ ਚਿਤ ਵੰਚਿਤ ਵਤ ਰਹਾਉ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਭਾਰੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਚੀ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੋ ਮੋਹ ਨ ਛੁਟਤ ਹੈ ਤੁਮ ਬੋਲੋ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੋ ਮੋਹ ਨਾ ਛੁਟਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੈ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋ ਤਰਕ ਕਰ ਬੋਲਤ ਬਹੁ ਰਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਮ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੀ ਅਰਾਧਨ ਚੰਡਕਾ ਕਰ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸਾਧੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੀ ਹੇਤ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੀ ਭਈ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਚਿਤ ਕਹਤੇ ਪਰਸ ਪਰਸ ਜੋ ਕਾਮ ਅਰੰਭਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਚਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਭਇਓ ਅਚੰਭਾ। ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿੰਦਕ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਿਤ ਕਹਤੇ ਅਪਰ ਵੇਦ ਸਾਧਕ ਦਿਜ ਜੋ। ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਤਰਾਸ ਧਰ ਖਿਸਕਿਓ ਤਦ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਭੇਟ ਜੋ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦ ਇੱਕ ਮਨ ਭਾਵਤੀ ਬਹੁ ਬਾਤ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਆਪ ਆਪ ਮੁਝ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ ਮਨ ਕੈ ਇਹੋ ਬਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਹੀਐ ਸਕਲ ਵਰਤੈ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਥਾ ਜੋਗ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਜਨਨੀ ਕੇ ਬੈਨ ਕੋ ਉਠ ਤੂਸ਼ਨ ਚਾਲੇ। ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕੋ ਸੰਗ ਲੈ ਹਿਤ ਕਹਿਨ ਸੁਖਾਲੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਲਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁਤੀ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਜਾਹੀ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮਤਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਸਨਹੀਨ ਅਸੀਨ ਗੇ ਮਾਤਹਿ ਕਰ ਪਾਹੀ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿਤ ਭਾਈ ਜਨਨੀ ਸੁਨੋ ਗਤ ਗੁਪਤ ਬਡੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਵਤਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜੋ ਕਹਿਨੀ ਨਾ ਭਲੇਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਗੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਭਲੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਤੋ ਕਹਿਨ ਬਨਿਓ ਅਬੈ ਹਟ ਹੇਰ ਤੁਮਾਰਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਭਈ ਪ੍ਰਤੱਛ ਜਿਮ ਬਰਦੀਨ ਉਦਾਰਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮਾਤਾ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀ ਤੋਂ ਵਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਰ ਕੇਸ਼ਵ ਮਿਲਿਓ ਹਮ ਬੂਝਣ ਕੀਨਾ। ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਰਕਨ ਤੁਰਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਹੀਐ ਸੋ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਗ ਕਰਾਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਕਰਾਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਸੱਦੇ, ਬਨਾਰਸ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪੁਸ਼ਕਰ, ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਨੇ,
ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਈ ਆਓ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਖੀਰ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਰੁਪਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਡਲੇ ਛਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ 95% ਬਾਹਮਣ ਉਧਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਖਾ ਲਿਆ। 5-10 ਚੰਗੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਜਨਾਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਹਮਣ। ਕੋਈ 5-7 ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਖੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਦਛਨਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਖੀਰ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 5-7 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਭਾਰ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਚੰਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਦੁਰਗਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਭਗਉਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਸੋਦਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਡਕਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਉਧਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕੈਸੀ ਵਰਤੀ ਵੀ ਕੇਸੋਦਾਸ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆ ਗਏ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸਾਰਾ ਜਗ ਕਰਾਇਆ। ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਥਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੈਨੋ ਪੁੱਤਰੀ ਸੇਵ ਬੇ ਤਿਨ ਬਿਦ ਬਤਲਾਈ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਸੋਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੈਲ ਕੇ ਦੇਖਤ ਬਿਦਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕੇਸੋਦਾਸ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ ਹਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੜ ਉੱਪਰ ਹੇਰੀ ਗੁਫਾ ਲਗ ਬੀਜ ਬਰੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਉਸੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੰਦਾ ਤਿਥ ਗੁਰਵਾਰ ਪੁਖ ਤਹ ਬੈਠ ਤੇਰੇ ਹੈ। ਏਕਮ ਤਿਥੀ ਸੀ, ਏਕਮ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਪੁਖ ਨਛੱਤਰ ਸੀ। ਲਗੇ ਅਰਾਧਨ ਧਰਮ ਹਿਤ ਧਰ ਭਾਰ ਨਿਵਾਰੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੰਡਕਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਲੱਗੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਂਚ ਪਹਿਰ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਕਰ ਹਮਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 5 ਪਹਿਰ ਦਾ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 15 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਗੁਣ ਦਵਾਦਸ਼ ਹੀ ਜਾਮ ਕੋ ਕਰ ਗਹਮਨ ਵਿਸਾਦਾ। 5 ਪਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਪਹਿਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਣ ਗਏ? 36 ਘੰਟੇ। 36 ਘੰਟੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਮੂਰਤ ਧਿਆਨ ਧਰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਐਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਕੜੀ ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਭੂਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਗਹਿਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨੀ ਜੋਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਅੰਤਰ ਭੂਲਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਕਾਮ ਸਭ ਅੰਗਨ ਝੂਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਗੁਣ ਮੁਣ 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 ਗੁਣ ਗੁਣ ਰੁਣ ਰੁਣ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਣ ਉਣ ਮੁਣ ਮੁਣ ਗੁਣ ਗੁਣ ਰੁਣ ਰੁਣ, ਇਹ 16 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓੜਸ ਅੰਕ ਜਾਪ ਕਰ ਧੁਣ ਧੁਣ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ 16 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਚਕੜਾ ਛੰਦ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਬਿਕਾ, ਸੀਤਲਾ, ਸਾਕਣੀ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਚੰਡੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਕਹਿਓ ਹਿਤ ਦੇਵੀ। ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੇਟ ਰਾਖੀਐ ਤਿਸ ਛਿਨ ਦੇਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਟਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਹਮ ਬੋਲੇ ਤੁਮ ਓਟ ਹਮਾਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਭੇਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਓਟ ਹੋ, ਸਾਰਸਵਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋ। ਵਿਪਰ ਸਾਰਸਤ ਛਤਰਨ ਭਾਰੀ। ਸਾਰਸਵਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਪਾਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀ ਸਭਾ ਕਿਰਤ ਵਿਪਨ ਕੇ ਇਨਹੂ ਪੈ ਕਟਾਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਨਿਹਾਰੋ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਛਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਛਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛਤਰੀ ਸਭਾ ਕਿਰਤ ਵਿਪਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਕਟਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਛਤਰੀ ਸਭਾ ਕਿਰਤ ਵਿਪਨ ਕੇ ਇਨਹੂ ਪੈ ਕਟਾਚ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਨਿਹਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਕਰ ਦਿਜ ਹਿਤ ਧਰ ਪੁਨ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਧਨ ਉਦਾਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਯੋਧੇ ਹੋ, ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ, ਧਨ ਹੋ। ਦੇਵ ਅਰਾਧਨ ਉਦਮ ਧਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਡੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ,
ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੋਰ ਤੁਮਾਰੀ ਹੀਤ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਨ ਦਿਨਾ ਨਿਤ ਪੜੋ ਸੁਚੇਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਤਨ ਕਰ ਸੁਧ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਸਤਰ ਨਵੇਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਭੋਗ ਵਾਇਆ ਉਹ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਮੌਨ ਹੋਏ ਅਨ ਸੁਨ ਅਨ ਕਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। 1 ਸਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਬਚਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਬਿਦ ਦੇਵੀ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੀ ਚੰਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਭਈ ਸਵਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਪੀ ਦੇਹ ਗਹਿ ਕੀ ਬਾਤ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਝਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੇ, ਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਬਾਡੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਪੀ ਦੇ ਗੇ ਕੀ ਬਾਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਤਾ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਘ੍ਰਿਤ ਤਿਲ ਖਾਤ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੂਖਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿਲ ਘਿਓ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 1 ਚਮਚਾ ਛਕਦੇ ਸਨ 8 ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ। 1 ਚਮਚਾ ਘਿਓ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਮਚਾ ਤਿਲ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਛਕ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜਾਪ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਖਾਣੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੋਜਨ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 5 ਮਾਸ ਤੇ ਆਂਖ ਉਘਾਰੀ, 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਖੋਲੀ। ਸੁਪਨ ਸੁਨਾਏ ਆਉ ਇੱਕ ਬਾਰੀ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਚੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਤਾ ਵੀ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਲੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਏਕ ਸਮ ਭਇਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਜਦੋਂ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਸੁਪਨ ਦੋਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਖੁੱਲੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੀਭ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਗਣਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਸਿਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਸੁਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਤ ਗਏ 10 ਮਾਸ ਅਰਾਧਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਆਏ ਇਕਾਦਸ਼ ਮੋਬਿਦ ਸਾਧਤ, 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਨਵਮੀ ਥਿਤ ਰਵ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਮੂ, 9ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਸੀ। ਕਹਿਓ ਬਿਪਰ ਬਿਦ ਤਹ ਬਲ ਧਾਮੂ, ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚੰਡੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਨੇ ਉਪਾਇਨ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰਤ, ਤੇ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਵੀ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਧਾਰ ਡਰ ਆਰਤ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਲక్ష్ਮੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਸੁਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੋਥੀਆਂ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਡੀ ਹੋਣੀ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੀ ਮੰਗਦੀ ਆ,
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕੇਸੋਦਾਸ। ਚਲਿਓ ਮਿਸ਼ਰ ਕੁਛ ਮਨ ਭਇਓ ਥੋਰਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੁਝ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ 9ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਆਇਆ ਇਸ ਬਿਦ ਮਮ ਕਹੀ ਨਿਹੋਰਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਮ ਦਿਓਸ ਅਰ ਘਟਕਾ ਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਿਨ 4 ਘੜੀਆਂ। ਝਮਕੇ ਜਗਮਗ ਪੁੰਜ ਪਹਾੜ। ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 4 ਘੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੈਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਅਗਾ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਗਮਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਦਾਮਨ ਕਿਆ ਸੂਰਜ ਚੰਦ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਰਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਝਿਲਮਿਲ ਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤਾ ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜੰਤਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਨੀ। ਮਾਤਾ ਸੂਰਜ ਕਿਆ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਮਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਮਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਮਕਿਓ ਬਦਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਲੰਦ। ਆਹਾ, ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਹਾ ਤੇਜਸਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਮੀਚ ਭਇਓ ਮੈਂ ਠੰਡੋ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੰਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚੱਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਖਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮ ਉਰ ਵੱਡ। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਲਕਾਵਲੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਛਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਚੰਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੀ ਹਸਤ ਮਾਤ ਗਰਜਾਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀ ਮਾਤਾ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪੰਥ ਸਕੇਸ ਦੀਨ ਬਲਖਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੇਸ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਬਸ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਰੱਖ ਲੈ ਕਦੀ ਕੱਟ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਉਸਤਤ ਅਦਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਓ ਧਿਆਏ ਹੈ ਐਹੋਂ ਪਾਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਚੰਡੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡਾ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹਰਦੁਆਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਕਰੀ? ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਚੰਡੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਸਵਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜਕਾ ਜਾ ਕਰੀ ਖੰਡਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚਲੈ, ਰਾਖਾ ਮੋਇ ਔਰ ਨਾ ਦਲੈ,
ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਖ ਮੀਚੇ ਮੀਚ ਹੋ ਜਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰ ਮੀਚੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਏ ਨੰਦ ਚੰਦ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਉਲਾਂਭੇ ਦਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਏ ਯਾਦ ਤੇ ਭੂਲ ਮੈਂ ਕੋਪ ਚਿਤਾਰੋ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚੰਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਚੰਡੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨਗੇ। 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, 5 ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, 5 ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੇਜ ਧਾਰੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇਜ ਭਾਰਾ ਦੇਖ, ਤੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰਕੜਾ ਭਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਪ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛੇ ਪੰਥ ਬੀਜ ਨਿਕਸਾਉ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਰਵਾਂਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਚੰਡੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੀ। ਸਦਾ ਦਾਹਨੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸ ਦਾਨ ਦੀਜੈ, ਤਬੈ ਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਮਨ ਪਤੀਜੈ। ਸਦਾ ਦਾਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਵੇਂ, ਚਮਕਦੀ ਰਵੇਂ। ਨਮੋ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਬੜੈਲੀ ਸਰੋਹੀ ਕਰੇ ਏਕ ਤੇ ਦੁਆ, ਸੁਪੱਟ ਹਾਥ ਸੋਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੀ। ਚਾਲੇ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਪਛਾਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਨ ਸਹਿ ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਬਖਿਆਤੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂਗੀ। ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਸਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫौज, छतर चलेंगे शीश पर, बड़ी करेगी मौज। शस्त्र कर्द एह लीजै मेरा। आ मेरा शस्त्र है खंडा, ये कर्द ये लो, ये अमृत ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਕਾਇਆ ਜੇ। ਕਪਾਹੁਲ ਕੇ ਜਲ ਮਾਦੁਰ ਫੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੌਲ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਚਰਨ ਪੌਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦਿਆ ਜੇ। ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿਦਕ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਬ ਦੀਜੈ ਮੂੰਹ ਕੋ ਉਪਹਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦਿਓ, ਚੰਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦ ਪਕੜ ਬਬ ਰਕਤ ਨਿਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਚੰਡੀ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਟੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਲੀਨ ਨਿਜ ਰੂਪ ਸੁਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਲੰਕੜੇ ਮੁਝ ਤੇ ਲਾਹੋ। ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਕੜਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਲੰਕੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੱਦ 4.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ।
ਏਦਾਂ ਮਾਰਦਾ ਛਾਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਛਹਿਰਾ। ਕਛਨੀ ਭੇਖ ਪੰਥ ਕੋ ਦਾਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਛਹਿਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਛਹਿਰਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੈਂਟਾਂ ਤੰਬੇ ਸਭ ਧੋਤੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਬਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਛਹਿਰਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਜਾਮੇ ਲੁਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਜਾਮਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਜਾਮੀਆਂ ਵਾੜਤੀਆਂ, ਪਰ ਪਜਾਮੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1925 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਛਹਿਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਕਛਹਿਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਛਹਿਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਲੰਕੜੀਏ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਮ ਸਹਾਇਤਾ ਹਿਤ ਮੈਂ ਆਉ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਰਾਜ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਖ ਵਧਾਉ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਭਈ ਪੁਨ ਦੇਵੀ। हे ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਚੰਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਹਿਤ ਲੰਕਰਾ ਗਣਨ ਅਭੇਵੀ। ਔਰ ਲੰਕੜੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਣ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁਨ ਘਟਕੀ। हे ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਸਦਾ, ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਰਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗਤ ਰੀਤ ਝਟਪਟ ਸਭ ਛੁਟਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੁੱਟ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਬਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਮਾਂ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੇਵੀ ਵਰਜੋ ਸਦਾ ਛਪਾਉ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਾਲ, ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸਭ ਆਪਾ ਵਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਮਾਤਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਮਾਇਆ ਕੁਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਭਇਓ ਮਸਤਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧਿਓ ਬੈਰ ਰਾਜਨ ਕੇ ਸੰਗਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਤਦੈ ਸਿੰਘ ਮਨ ਭਾਵਤ ਜੰਗਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਲਾਜ ਆਇਓ ਹਮ ਪਾਸ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਵਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੁੱਧ ਜਿਤਈ ਨਹੀਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਈਏ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਲੇਖ ਲਿਖਿਓ ਬਿਦ ਨਾ ਸੋਈ ਪਾਈਤ ਮਿਸ਼ਰ ਜੂ ਸੋਕ ਨਿਵਾਰੋ। ਮੇਰੋ ਕਛੂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਗਇਓ, ਯਾਦ ਤੇ ਭੂਲ ਨਾ ਕੋਪ ਚਿਤਾਰੋ। ਬਾਗੋ ਨਿਹਾਲੀ ਪਠਾਇਆ ਦੇਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਗੋ ਨਿਹਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸਤਰ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਰਜਾਈ ਤਲਾਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਦਾਨ ਦਸ਼ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੁੱਧ ਜਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਰਸਾਇਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਰਨਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਥਾ ਮੰਤਰ ਵਿਦ ਦਈ ਸਿਖਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੁਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਈ ਵਿਦ ਬਾਂਛਿਤ ਬਰ ਦਇਓ। ਆ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਕਲ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। 1.25 ਲੱਖ ਅਬਦੈ ਹੈ ਧਨ ਕੋ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਦਸ਼ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਮਿਲਿਓ ਆਪਣੇ ਤਨ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਪੰਡਤ ਨੂੰ,
ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਥਲ ਹੋਵੇ ਬਾਸ ਹਮਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਦਿਓ ਤਿਸੀ ਥਲ ਬਾਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੇ ਕਿਸੋ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਦੋਏ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਨ ਦਿਜਬਰ ਭਾਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਲੈ ਲਏ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੋਹਿ ਅਬਲਾਖ ਸਾਜ ਤੁਮ ਭਾਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਰ ਬਿਪਰ ਜੈਸੇ ਮਿਲ ਗਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਇਓ ਕਹੂੰ ਕਿਨ ਸੁਨਾ ਨ ਗਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਨ ਜਨਨੀ ਹੋਈ ਵਿਦ ਜੈਸੀ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਰਣਨ ਕਰੀ ਤੋਹੇ ਸੰਗ ਤੈਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਰੱਖੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਗਟੈ ਪੰਥ ਮਹਿਦ ਅਬਲਾਖੋ। ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਜਰੀ ਸੁਨ ਕੈ ਸਤ ਬੈਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਮਨ ਕਰ ਗਮਨੀ ਐਨ। ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਬਿਦਤਨ ਕੇ ਪਾਛੇ। ਚੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕ ਦਿਵਸ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਆਛੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਸਮੀਪ ਤਬ ਬੈਸਾ। ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੂਝਿਓ ਦਿਜ ਬਿਤੰਤ ਭਾ ਕੈਸਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਜਯੋ ਬੁਲਾਏ ਨ ਦਈ ਦਿਖਾਈ। ਹਮਾਰੇ ਪੰਡਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਓ ਜੋ ਦੇਨ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਉਪਾਏ ਮਹਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ। ਕਰਿਓ ਸਕਲ ਵਿਦ ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਗਨ ਸੁਨਤ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਧੀਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਧਾਰਿਓ ਜਾਏ ਸਰੀਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੇਸੋ ਨੇ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਰੋ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਅਵਤਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲੀਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਰਣ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਭੂਮ ਪਰ ਥਿਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਏ ਜਨਮ ਪਹਿਲੂ ਧਰ ਲੈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਅਸਪੁਨ ਪੈ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਥਾ। ਉਥੇ ਪੰਡਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਛਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਝੂਟਾ ਦਵਾਓ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਭੇਜਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਪੰਥ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 25, 30, 10, 20 ਗੋਲੀਆਂ, ਤੀਰ, ਤਲਵਾਰ, ਵਰਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਕਰ ਚੱਕੀਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਤਾਂ ਭਿੰਗਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਡਤ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਨੂੰ,
ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤਨ ਸੰਗ ਫਿਰੇਗਾ ਜਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਬਲ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਾਨਕੇਰਾ, ਕਸੂਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਢਾਹ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ, ਚੀਨ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਮਹਾਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ, ਅੱਛਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਮਾਏ ਗਿਆ। ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਕਰੈ ਰਾਜ ਹੰਕਾਰੀ ਤਬ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੰਘ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਵਪੁਰ ਮਹਿ ਕਰ ਨਿਜ ਰਜਧਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜੀਤੈ ਦੇਸ਼ਨ ਵਿਜੈ ਮਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤ ਸਮਾਗਤ ਹੋਏ ਬਹੋਰੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗ ਆਏ ਮਮ ਓਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।